Dear students, how are you? I think all of you are well. I am okay. Dear students, previous time I took class on assertive to interrogative. It's a part of changing sentence. Today I want to take class on assertive to exclamatory. Dear student, firstly I am giving an example. Okay. It is a very good idea. Dear students, here you have got assertive sentence. It is a very good idea. Dear students, in question paper they will mention assertive to exclamatory. So here we have got, you have to do exclamatory sentence. So firstly, dear student, in assertive sentence, if you find article A or N, so you have to follow this structure. Firstly, we have to bring what A, very or greater পরের অংশ, rest of the part you have to bring here what a good idea. Then we have to use subject, it, verb, is. Dear student, finally we have to use exclamatory চিহ্ন. So already we have done. So dear student, it is a very good idea. So what a good idea it is. That means in a sentence, if you find article, you have to use what, and in assertive sentence there is no article, you have to use how. Okay, now I am giving another example. He is a good boy. He is a very good boy. So এটা dear student তোমাকে exclamatory করতে হবে। তাহলে ফার্স্টলি আমাদের নিয়ে আসতে হবে হোয়াট এ, এটার পরিবর্তে আমরা এরপরে অংশ অ্যাডজেক্টিভ প্লাস বাকি অংশ নিয়ে আসবো। হোয়াট এ গুড বয়, সাবজেক্ট হি, ভার্ব ইজ, ফাইনালি ইন্টারোগেশন মার্কস। ডিয়ার স্টুডেন্টস, already I have given two example. So এখানে assertive বাক্যতে যদি dear student if you find article A or N, তাহলে তোমাকে exclamatory করতে হলে if you want to do exclamatory sentence, firstly তোমাকে what এর পরে A বা N article যেটা থাকবে সেটা আমাদের নিয়ে আসবে what a, তারপর very পরে adjective plus বাকি অংশ noun যেটা what a good boy he is, finally interrogation mark. Dear student, just I am giving example. When I will give you structure, then it will be very easy for you, dear students. So he is a very good boy. What a good boy he is. Okay, dear students. Dear students, you are very foolish. So
exclamatory, you are very foolish. In this sentence, dear students, there is no article. So when you will not find any article in assertive sentence, and if you want to from assertive to exclamatory, you have to think that there is no article. You are very foolish. That times you have to bring how. How very বা পরের অংশ কি আছে? How foolish. How foolish. Subject you are verb. Finally interrogation marks. So dear students, previous example এবং এই এক্সাম্পলের মধ্যে একটু পার্থক্য আমরা পেয়েছি। In a sentence যদি তুমি find out article, you have to use how, and in a sentence if you don't find out there is no article, you have to use how. So dear students, how foolish you are. Okay, so what and how এর ডিফারেন্সিয়েটটা আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই দুইটার পার্থক্যটা কি। হাউ যদি কোনো বাক্যে আর্টিকেল না থাকে অ্যাসার্টিভে, সেটাকে এক্সক্লেমেটরি করতে হলে আমরা আনবো হাউ। আর যদি ইফ ইউ ফাইন্ড আর্টিকেল, ইউ মাস্ট ইউজ হোয়াট। ওকে, সো রুল 1 এটা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, রুল 1 গেল, তাহলে আমরা স্ট্রাকচারটা দিচ্ছি। অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লেমেটরি করতে বললে এক্সক্লেমেটরি স্ট্রাকচার ফার্স্টে হোয়াট অথবা হাউ প্লাস এ অর এন ইউজ করবা। হোয়াট অর হাউ, আর্টিকেল থাকলে আমরা জানি এ এন হোয়াট দিব, আর আর্টিকেল না থাকলে হাউ। অ্যাসার্টিভ থেকে এক্সক্লেমেটরি করতে বললে তারপরে প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস বাকি অংশ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। অ্যাডজেক্টিভ অথবা তোমার নাউন থাকতে পারে, বাকি অংশ সাবজেক্ট ভার্ব, ফাইনালি ইন্টারোগেশন মার্কস। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, দ্যাট ইজ অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লেমেটরি করতে বললে এই স্ট্রাকচারটা, এটি হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি স্ট্রাকচার। ফার্স্টে হোয়াট বা হাউ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ অথবা নাউন, বাকি অংশ সাবজেক্ট ভার্ব, ফাইনালি ইন্টারোগেশন মার্কস, ফাইনালি এক্সক্লেমেটরি চিহ্ন, এক্সক্লেমেটরি মার্কস। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো দ্যাট ইজ ফার্স্ট রুল, রুল 1। এভাবে আমি আরও দুইটা রুলস দিব, 2-3টা যেগুলি আছে, এটা এইভাবে আমাদের লিখা দিল। দিস ইজ এ ভেরি গুড আইডিয়া। এক্সক্লেমেটরি করতে বললো। ফার্স্টে আমরা ডিয়ার স্টুডেন্টস হাউ বা হোয়াট আমাদের আনতে হবে এক্সক্লেমেটরি করতে হলে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, হিয়ার উই হ্যাভ গট আর্টিকেল, দ্যাটস ওয়াই আমাদের হোয়াট ইউজ করতে হবে। যেহেতু এখানে আর্টিকেল না থাকলে আমরা বলছি হাউ দিতে, তাহলে হোয়াট, হোয়াট এ ডিয়ার স্টুডেন্ট, দেন অ্যাডজেক্টিভ নাউন, বাকি যেটা থাকবে সেটা আমরা ইউজ করব অ্যাডজেক্টিভ। হোয়াট এ গুড আইডিয়া, তারপর সাবজেক্ট ডিয়ার স্টুডেন্ট দিস, ভার্ব ইজ, ফাইনালি ইন্টারোগেশন মার্কস। হোয়াট এ গুড আইডিয়া দিস ইজ। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লাইক দিস ওয়ে ইউ হ্যাভ টু practice. Okay, now I am giving another structure. Okay dear student, another rules.
Dear students, assertive sentence I wish, if you find I wish, and if you want to change from assertive to exclamatory, you have to use if, would that, or had, যে কোনো একটা তোমাকে ইউজ করতে হবে if, would that, had. Okay, now I am giving another example. I wish I were a king. Exclamatory. I wish I were a king. Dear students, so you know that আমরা from assertive to exclamatory firstly আমাদের if, would that or had. So dear students, would that অথবা if, তারপরে বাকি অংশ আমাদের বসে দিতে হবে। এইটা উঠে গিয়া I wish এর পরিবর্তে would that, if অথবা had you have to use। তাহলে would that অথবা if I were a king, ফাইনালি আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। ওকে, would that I were a king, কেউ যদি had I were a king, that is correct, or if I were a king, that is correct also. Okay, so dear students, we have, that is rule 2. If you find in assertive sentence I wish, you must use if or would that or had. I wish উঠে গিয়ে instead of I wish you must use would that, if or had, then তোমাকে বাকি অংশ রেখে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। Dear students, there are some students, they can make correct but they don't use exclamatory চিহ্ন, তাহলে তোমরা এটা মার্কস পাবে না। দ্যাটস ওয়াই এই চিহ্নটা মাস্ট দিতে হবে। ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে আমরা কোশ্চেন মার্কস, এক্সক্লেমেটরির ক্ষেত্রে এক্সক্লেমেটরি চিহ্ন দিতেই হবে ডিয়ার স্টুডেন্টস। ওকে, সো আই উইশ আই ওয়ার আ কিং, তাহলে উড দ্যাট আই ওয়ার আ কিং। I wish I had the wings of a bird. I wish I had the wings of a bird. Dear students, এটা তোমাকে এক্সক্লেমেটরি করতে হবে। তাহলে এটাকে এক্সক্লেমেটরি করতে হলে ঠিক সেম রুলস আমরা জানি। উই নো দ্যাট আই উইশ থাকলে হ্যাড আমাদের আনতে হবে, আর ইফ তাহলে হ্যাড I the wings of a bird, আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। হ্যাড আই দ্য উইংস অফ এ বার্ড, আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। জানি আমরা, উই নো দ্যাট এক্সক্লেমেটরি অ্যাসার্টিভে আই উইশ থাকলে হ্যাড, অর কেউ যদি ইফ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড, সেটাও কারেক্ট, এটা অর দিয়ে দিলাম। ইফ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড, কেউ যদি তোমার হ্যাড, ইফ অথবা উড দ্যাট আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড, সেভাবেও হবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা তিনটার ব্যবহার দেখলাম। কেউ হ্যাড, ইফ, উড দ্যাট
ইউজ করলে তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না, সেভাবে করলে হয়ে যাবে। অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। সো আই উইশ থাকলে আবার এক্সক্লেমেটরিতে লেখা আছে হ্যাঁ হ্যাড আই দ্য উইংস অফ এ বার্ড, এখানে অ্যাসার্টিভ করতে বললো, তাহলে হ্যাড উঠে গিয়ে আমাদের আই উইশ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ আ বার্ড। ঠিক আছে, দ্যাট মিনস অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লেমেটরি, এক্সক্লেমেটরি অ্যাসার্টিভ ঘুরে দিবা জাস্ট। এটা থাকলে আমাদের ওই অংশটা, আবার ওই এক্সক্লেমেটরি থেকে অ্যাসার্টিভ করতে বললে উল্টে যাবে, এটাই। Dear students, rule 3, assertive sentence it is a matter of sorrow that কেউ যদি dear student থাকে it is a matter of grief, same thing, it is a matter of sorrow that it is a matter of sorrow that he has failed. এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সে ফেল করেছে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তারা এটা তোমাকে এক্সক্লেমেটরি করতে বলবে। সো ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো দ্যাট ইজ দুঃখ প্রকাশ করে। সো অ্যাসার্টিভ বাক্যতে যদি ইফ ইউ ফাইন্ড সরো অর গ্রিফ, তাহলে তোমাকে লিখতে হবে অ্যালাস, দেন আশ্চর্যবোধক চিহ্ন হি হ্যাজ alas he has failed. Okay dear students, so dear students, if you find alas plus exclamatory চিহ্ন, then if you want to change from exclamatory assertive, then it is a matter of sorrow that, and in assertive sentence it is a matter of sorrow that থাকলে যদি exclamatory করতে হয় alas he has failed. ওকে, তার মানে এটা থাকলে এই অংশটুক থাকলে এটা বসে দিবা, এইভাবে অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লেমেটরি। নাও আই এম গিভিং অ্যানাদার এক্সাম্পল। That is exclamatory sentence, because already you have got hurrah, hurrah, we have won the game, won the game. That means এটা তোমাকে পরীক্ষায় অ্যাসার্টিভ করতে বলবো, এটা আমি উল্টে দিয়েছি। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আনন্দ প্রকাশ করলে হিয়ার তুমি আবার ইট ইজ আ ম্যাটার অফ সরো দ্যাট লিখা যাবে না, এইখানে তোমাকে লিখতে হবে it is a matter of joy that, it is a matter of rejoice that, যে যেটা ইউজ করো, rejoice আর joy একই, বিউটিফুল নাইস, ঠিক সেম। তাহলে আমরা এটা it is a matter of joy that, তাহলে আমাদের এই অংশটুকের পরিবর্তে ইট ইজ আ ম্যাটার অফ জয় দ্যাট, আবার এটা থাকলে ওইটা থাকলে এটা, সেম থিং। তাহলে ইট ইজ আ ম্যাটার অফ জয় দ্যাট, এখানে জয় দিয়েছে, আনন্দ বুঝিয়েছে দেখা যে আমরা খেলায় জয় লাভ করছি, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ ইউজড জয়। আর যদি দুঃখ, ইট ইজ আ ম্যাটার অফ সরো অর গ্রিফ, আর ইট ইজ আ ম্যাটার অফ জয় অর রিজয়েস, সেম থিং। সো ইট ইজ আ ম্যাটার অফ জয় দ্যাট উই হ্যাভ own the game, we have owned the game. So it is a, তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা বুঝতে পারলাম যদি আনন্দ বোঝায় ইট ইজ আ ম্যাটার অফ জয় দ্যাট থাকলে হুররা, ইট ইজ আ ম্যাটার অফ সরো থাকলে অ্যালাস। তার মানে পরীক্ষাতে আমাদের দেখতে হবে এক্সক্লেমেটরি অ্যাসার্টিভ বললে অ্যাসার্টিভের স্ট্রাকচার চলে যাবে, অ্যাসার্টিভ থেকে এক্সক্লেমেটরি করলে
এক্সক্লেমেটরি স্ট্রাকচারে চলে যেতে হবে। তাহলে ভাইস ভার্সা মনে করতে হবে, একটা আরেকটা যেটা করতে বলবে কোশ্চেন পেপারে ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট। ওকে, ইউ আর বাউন্ড টু ডু দ্যাট। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, হুররা, উই হ্যাভ ওন দ্য গেম। So dear students, you have got the sentence exclamatory, that's why you have to do it assertive. So if you find in exclamatory sentence hurrah, you have to use it is a matter of joy that, then rest of the part of the sentence you have to write. Okay, so আমি বাকি অংশটুকু লিখে ফেলছি, we have won the game. Okay dear students, okay, look at dear students, so already I have given you 3 rules. এগুলি তোমার বেসিক্যালি এই বেসিক রুলসগুলি এগুলি। So dear students, if you follow this structure and that's why you need a lot of practice at home. Okay, I have given some example, I have given some rules, but if you don't practice at home, I think it will be so difficult for you. You will forget everything. You just listen my lecture, but if you don't practice at home, there is no benefit, I think. So that's why after seeing this class, you have to practice a lot at your home, dear students. So আমরা অলরেডি সবগুলি অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লেমেটরি, এক্সক্লেমেটরি টু অ্যাসার্টিভ সবগুলি রুলসে অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, I think all of you have understood my lecture. তোমরা you must practice at home. বাড়ির কাজ তোমাদের থাকবে অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লেমেটরি অ্যাটলিস্ট 30টা তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা, দেন ইট উইল বি ভেরি ইজি ফর ইউ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে আমাদের টপিকস এখানে আলোচনা শেষ। নেক্সট টাইম আমি তোমাদের জন্য আরেকটা নতুন টপিকস আলোচনা করব। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এটাই আমার কামনা। আল্লাহ হাফেজ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস।